हाँ देखो, अभी फर्स्ट क्या पढ़ो बेटा ईशा? हाँ, Cash purchase rupees 50,000, cash sale rupees 14,000. क्या क्या क्या? अच्छा, कैश परचेज रुपीज 15,000 एंड कैश सेल्स रुपीज 14,000। ओके ओके। हाँ तो फर्स्ट एंट्री क्या आएगी यहाँ पे? फर्स्ट एंट्री क्या आएगी यहाँ पे? सो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, जनरल जनरल एंट्री। ओके, पार्ट 1। सो कैश परचेज की एंट्री क्या आएगी? कैश परचेज की एंट्री क्या आएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके भाई, सेल्स नहीं लगा उसे बेटा। ओके, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000। हाँ हाँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000। नरेशन नरेशन being purchased goods of rupees 15,000 on cash. Being purchased goods on cash. Okay, नेक्स्ट अभी उसका फर्स्ट का सेकंड आएगा। ओके, सेल्स की एंट्री अलग होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 14,000। ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री आपने लर्न नहीं की ना, सिर्फ लिख के गए बस। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 14,000। नरेशन being goods sold on cash. Being goods sold on cash. माइक बंद कर दो बेटा। चलो नेक्स्ट वन नाउ। ये पर्सनल गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 ब्रॉट टू बिजनेस। चलो यहाँ पे एंट्री क्या आएगी? Account debit. Account to cash account. नो, Stock account to cash account. नो, Stock to capital. स्टॉक टू कैपिटल। यस, स्टॉक टू कैपिटल। ओके, Stock છે ને એકચ્યુઅલી આપણે જ્યારે પણ બિઝનેસમાં ગુડ્સ લાવીએ, ઓકે, તો આપણે પરચેસ નથી કરતા, આપણે લાવીએ છીએ ઓકે ઘરેથી। ઓકે, તો એને સ્ટોક કહેવાય। ઓકે, અધરવાઇઝ આપણે બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરીએ, ઓકે, બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે કોઈ પણ સ્ટોકથી, ઓકે, કોઈ પણ રો મટીરિયલથી, ઓકે, એને સ્ટોક કહેવાય। ઓકે, તો બે જ વસ્તુ બે જ વાર ખાલી સ્ટોક આવે। એક તો પહેલા આપણે બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરીએ ત્યારે સ્ટોક આવે, અને જ્યારે આપણે ઘરેથી ગુડ્સ લાવીએ ધંધામાં, ઓકે, ત્યારે સ્ટોક આવે। એ સિવાય પરચેસ આવે બધામાં, બરાબર છે? તો સ્ટોક એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેપિટલ। નરેશન being personal goods brought in the business. Being personal goods brought in the business.
being personal goods brought in the business. So next watch over. 3,000 purchased from Kaveri Furniture Mart and Carriage. Sorry. Goods of, out of goods purchased due to defective goods, half goods returned to Harsh. एक बच्चे लेकिन बघा 7th नो बेटा goods of rupees 12,000 purchased from Harsh. तो हमें एनी एंट्री सॉस है Harsh purchase account. नो Purchase account debit to Harsh. यस purchase account debit to Harsh account amount कितनी है 12,000 okay So 12,000. yes purchase account debit 12,000 to Harsh account 12,000 purchase account debit 12,000 to Harsh account 12,000 narration being goods purchased from Harsh on credit being goods purchased from Harsh on credit. Next. Out of goods purchased due to defective goods, half goods returned to Harsh. તો આપણે ગુડ્સ પરચેસ કર્યું હર્ષ પાસેથી ડિફેક્ટિવ નીકળ્યું 50% એને પાછું આપી દીધું ઓકે બરાબર છે તો કેટલાનું આપણે ગુડ્સ પરચેસ કર્યું હતું 12 નું ઓકે તો હાફ કેટલું થાય 6,000 થાય તો હવે એન્ટ્રી શું આવે એની Purchase return account. રાઈટ છે આ એન્ટ્રી રિમેનિંગ સ્ટુડન્ટ્સ રાઈટ યા નો રોંગ ઓકે 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 હા ચંદ્રભાઈ ગયો ઓકે એવું છે સો Harsh account debit to purchase return 6,000 okay Harsh account debit to purchase return 6,000 narration being goods purchase sorry being goods returned to Harsh being goods returned to Harsh next Purchased from Ramila and half amount paid by check. આપણે પરચેસ કર્યું છે રમીલા પાસેથી અને હાફ એમાઉન્ટ આપણે ચેકથી પેમેન્ટ કર્યું છે ઓકે purchase account debit bank account to Ramila account બોલો હવે કોણ બોલે છે એન્ટ્રી રિયલ એન્ટ્રી બોલો એન્ટ્રી બોલો બેટા ઓકે અને કેશ એકાઉન્ટ હોય તો વેરી ગુડ ચલો લખો પરચેસ એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક એકાઉન્ટ ટુ રમીલા એકાઉન્ટ એમાઉન્ટ શું આવશે પ્રિયલ એન્ટ્રીમાં બીજે ક્યાં Half amount paid by check. So bank account amount say 5,000.
પછી કેમ ના ખબર પડે? પણ રમીલા એકાઉન્ટ ડેબિટ 5000. હા, બરાબર. Purchase account debit 10,000 to bank account 5,000 to Ramila account 5,000. Write down narration. Being goods purchased from Ramila, half the amount paid by check. Half the amount paid by check. So next one now. Ramila sold to Mita after adding 30% profit at 10% trade discounts. હવે 10,000 નું આપણે ગુડ્સ પરચેસ કર્યું, એના ઉપર 30% પ્રોફિટ 3,000 આવે, 13,000 નું ગુડ્સ થયું. 13,000 ઉપર 10% ડિસ્કાઉન્ટ કાપી નાખો એટલે 1,300 કાપી નાખો એટલે 13,000 minus 1,300, that is amount is 12,000. No, 11,700. Okay, બરાબર છે. 10,000 ઉપર આપણે 30% પ્રોફિટ એડ કરીએ એટલે 10,000 ઉપર 30% કેટલા થાય બેટા? 3,000 થાય. ઓકે, ના એ આપણે એડ ના થાય કેલ્ક્યુલેટરમાં. 10,000 into 30% કરવાના. ઓકે, કેલ્ક્યુલેટરમાં 3,000 આવે. ઓકે, તો 10 પ્લસ 3, ઓકે 13,000 થઈ ગયા, બરાબર છે. હવે 13,000 ઉપર આપણે 10% ડિસ્કાઉન્ટ માઇનસ કરવાનું છે. ઓકે, એટલે 13,000 માંથી 1,300 માઇનસ કરો એટલે 11,700 આવે એમાઉન્ટ. ઓકે, બરાબર છે. એ આપણે સોલ્વ કરી. કોને સોલ્વ કરી? આપણે મિતાને કેશમાં કરી છે. હવે આની એન્ટ્રી કોણ બોલશે? બોલો. 11,700 એમાઉન્ટ છે. એન્ટ્રી કોણ બોલશે? હવે 10,000 નું ગુડ્સ હતું, એના ઉપર 30% આપણે પ્રોફિટ ચડાયું. ઓકે, બરાબર છે. હવે 13,000 ઇન્ટુ 3,300 ડિવાઇડ બાય 100. ઓકે, કેટલું આવ્યું જો તો? ઇન્ટુ 3,030 ડિવાઇડ બાય 100 કેટલું આવ્યું? નોટબુકમાં કરો એવું તો વાંધો નહીં. તમે એન્ટ્રી આપણે કરી નાખી પહેલા બેટા, ડાયરેક્ટ મિતાની એન્ટ્રી આવશે. સો 10,000 ઇન્ટુ 3,030 ડિવાઇડ બાય 100. ઓકે, કેટલું આવે છે? હા, બરાબર. સો 10,000 પ્લસ 3,000 કેટલા થયા? 13,000 થઈ ગયા બેટા. 10,000 આપણે જે ગુડ્સ હતા એ અને 3,000 ઉપર જે પ્રોફિટ આવ્યું એ. ઓકે, એટલે 10 પ્લસ 3 13,000 થઈ ગયું. હવે એના ઉપર 10% આપણે ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ કાઢવાનું. ઓકે, એના ઉપર આપણે 10% ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ કાઢવાનું છે. તો કેટલો હશે? 1,000 આવશે બેટા? 1,000 આવશે ને? ઓકે, હવે 13,000 માઇનસ 1,000 કેટલા આવે બેટા? 11,700. ઓકે, 11,700. ઓકે, હવે ખબર પડી બેટા પ્રિશા? ઓકે, તો હવે આની એન્ટ્રી કોણ બોલશે? હવે અંદર
कंदर एंट्री बोलो હવે. ઓકે. હા બોલો. હા બોલો. एक मिनट कहो. 106. तो भी बहुत बड़ी गई. हाँ. 15 नंबर. એ માહિતી ટ્યુશન पुढे. બોલો. ના પરચેસ ની આપણે એન્ટ્રી કરી નાખી બેટા. ઓકે. આના પહેલા હવે આપણે ખાલી સેલ્સ એન્ટ્રી કરવાનું છે. કોઈ દિવસ સેલ્સ એકાઉન્ટ ડેબિટ ના થાય બેટા. હા યસ યસ. મીતા એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ સેલ્સ એકાઉન્ટ. મીતા એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ સેલ્સ એકાઉન્ટ. ઓકે. 11,700. ઓકે. 11,700. मीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 11,700. ओके. लखियो. मीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 11,700. ओके. Narration. Being goods sold to Mita at 10% discount. At 10% discount. After adding 30% profit. After adding 30% profit. Purchase from Ramila. Purchase from Ramila. Next one. Watch over question next. હવે મિત્રાએ આપણને ગુડ્સ 1000 પાછું આપ્યું. ઓકે. તો એન્ટ્રી શું આવશે? હા બોલો. યસ. હા હા. હવે આપણે મિતાને આપણે પાછું આપ્યું હતું. ઓકે બરાબર છે. મિતા જોડે આપણે શું કર્યું હતું? હા ના સોરી આપણે 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 મિતાને આપણે સેલ્સ કર્યું હતું. ઓકે બરાબર છે. એટલે સેલ્સ રિટર્ન એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ મિતા એકાઉન્ટ બરાબર છે. ઓકે. રાઇટ ડાઉન હિયર સેલ્સ રિટર્ન એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ મિતા એકાઉન્ટ. Sales return account debit to Mita account. Narration. Being goods written by Mita. Being goods written by Mita. Being goods written by Mita. Okay.
चलो नेक्स्ट वन नाउ वाचो. Goods of rupees 20,000 sold to Kalpan at 10% trade discount and 5% cash discount. આપણે કલ્પનાને આપણે ગુડ સોલ્ડ કર્યું છે 10% ડિસ્કાઉન્ટ અને 5% ડિસ્કાઉન્ટમાં. ઓકે, બરાબર છે. તો હુ વિલ સી ધ એન્ટ્રી હિયર નાઉ? હા બોલો. યસ. ના બેટા, હજી એક રહી ગયું વચ્ચે. હા બોલો. હા ના 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 પ્રિયલ પ્રિયલ બોલો. હા ઓકે, પણ અહીંયા કેશ ડિસ્કાઉન્ટ એકાઉન્ટ 2 નહીં આવે બકા. ઓકે, હા ડેબિટ થશે ને, કારણ કે આપણને સેલ કર્યું તો આપણને નુકસાન થયું બેટા, આપણે ડિસ્કાઉન્ટ આપવું પડ્યું. પરચેસ કરી તો આપણે ડિસ્કાઉન્ટ મળે આપણને તો ક્રેડિટ થાય. ઓકે, પણ જે આપણે સેલ કરી તો ડિસ્કાઉન્ટ આપણને નુકસાન થાય. ઓકે, સો આપણે શું ક્વેશ્ચન શું હતો? હમ sold to Kalpana at 10% discount and 5% cash. હવે ના આપણા એન્ટ્રી ખોટી છે. ઓકે, હવે સૌથી પહેલા એ કહો કે ટ્રાન્ઝેક્શન કેશ કે ક્રેડિટ છે? ટ્રાન્ઝેક્શન કેશ કે ક્રેડિટ છે? કંદર अंसल अंसल ट्रांजेक्शन कैश है क्रेडिट है? क्रेडिट क्या લખ્યું છે? કેશ ડિસ્કાઉન્ટ લખ્યું છે, કેશ ક્યાં લખ્યું છે? ઓકે, ટ્રાન્ઝેક્શન ક્રેડિટ છે, ટ્રાન્ઝેક્શન ક્રેડિટ છે, કેશ ડિસ્કાઉન્ટ તો ખાલી કન્ફ્યુઝન માટે આપ્યું છે. ઓકે, કેશ ડિસ્કાઉન્ટ તો ખાલી કન્ફ્યુઝન માટે આપ્યું છે, કેશ આપ્યું છે એવું ક્યાંય લખ્યું નથી. હા તો નામ આપ્યું હોય તો શું કહેવાય? મેં રૂલ લખાયા હતા બકા, તમને મેં રૂલ લખાયા હતા, 3 રૂલ હતા. ઓકે, નામ આપ્યું હોય કેશ, હા નામ આપ્યું હોય કેશ પેડ કે રિસીવ્ડ કશું ના આપ્યું હોય તો ક્રેડિટ કહેવાય. બરાબર છે? તો ટ્રાન્ઝેક્શન ના, હા તો અહીંયા બાકી જ છે બેટા, અહીંયા બાકી જ છે. કેશ ડિસ્કાઉન્ટ ખાલી નામ માટે આપ્યું છે, કેશ પેમેન્ટ કર્યું છે એવું કોઈ જગ્યાએ લખ્યું નથી. ઓકે, તો અહીંયા ના ડિફિકલ્ટ નથી બગા. આમાં શું છે કે તારે 3 રૂલ લખવાના તારે રહી ગયા, સમજવાના રહી ગયા છે, એટલા માટે 3 રૂલ છે એના માટે, કેશ ક્રેડિટ માટે. ઓકે, પહેલો રૂલ છે કે વેન ગુડ્સ આર પરચેસ ઓર સોલ્ડ, ઓકે, નેમ ઇઝ નોટ ગિવન. ઓકે, તો ટ્રાન્ઝેક્શન કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન કહેવાય. બરાબર છે? જો નામ ના આપ્યું હોય, બરાબર, અને કેશ પેડ કે રિસીટ કશું ના આપ્યું હોય તો ટ્રાન્ઝેક્શન કેશ કહેવાય. નામ આપ્યું છે અને કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન એટલે કેશ પેડ રિસીટ કશું ના આપ્યું હોય તો એ ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન કહેવાય. ઓકે, અને નામ આપ્યું હોય અને પેડ લખ્યું હોય તો એ કેશ કહેવાય. આ 3 રૂલ છે. ઓકે, નામ આપ્યું હોય અને કેશ પેડ કે રિસીટ આપ્યું હોય તો એ કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન કહેવાય. આ 3 રૂલ છે. ઓકે, તો અહીંયા શું આપ્યું છે આપણને? નામ આપ્યું છે પણ કેશ પેડ રિસીટ કશું આપ્યું નથી. ઓકે, તો ટ્રાન્ઝેક્શન વિલ બી ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન. ઓકે, સો આપણે અહીંયા શું હતું? પરચેસ હતું કે સેલ્સ હતું? સોલ્ડ હતું. ઓકે, બરાબર. સેલ્સ એકાઉન્ટ ડેબિટ ના થાય પરચેસ બેટા. કયો ટ્રાન્ઝેક્શન કયો છે? હા, ગુડ્સ ઓફ rupees 20,000 sold to Kalpana at 10% discount and 5% cash discount. Okay, તો અહીંયા એન્ટ્રી આવશે કલ્પના એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ સેલ્સ એકાઉન્ટ. ખાલી ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ માઇનસ હશે બકા, કેશ ડિસ્કાઉન્ટ માઇનસ નહીં થાય. ટ્રેડ ડિસ્કાઉન્ટ માઇનસ થશે, કેશ ડિસ્કાઉન્ટ માઇનસ નહીં થાય. ઓકે, સો કલ્પના એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ સેલ્સ એકાઉન્ટ 20,000 ઉપર 10% કેટલા થાય? 2,000 થાય. ઓકે, એટલે કલ્પના એકાઉન્ટ ડેબિટ 18,000 ટુ સેલ્સ એકાઉન્ટ 18,000. કલ્પના એકાઉન્ટ ડેબિટ 18,000
to sales account 18,000. Narration: being goods sold to Kalpana. Being goods sold to Kalpana at 10% trade discount. At 10% trade discount. Hmm? Hmm. Okay. Next one now. એક અંક આપણે રિઝાઇન થઈ જઈએ. ઓકે, કેટલા કેટલા લેસન બાકી છે? ના, કન્ટિન્યુ કરીએ. ઓકે, વાંધો નહીં. 10 minutes છે બેટા. Goods of rupees 2,000 destroyed by fire and insurance company admitted a claim of rupees 1,000. Who will say the entry? हाँ बोलो. Yes. 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 Very good. Amount बोल दो अभी. So insurance company account debit 1,000. Insurance company account loss due to fire account debit 1,000. Insurance company account debit 1,000. Loss by fire account debit 1,000. To purchase account 2,000. To purchase account 2,000. બે હજારનું ગુડ્સ હતું, એમાંથી 1,000નું ગુડ્સ, સોરી, 2,000નું ગુડ્સ હતું, એમાં આપણું 2,000નું ગુડ્સ બળી ગયું. ઓકે, એમાંથી ઇન્સ્યોરન્સ કંપની આપણને 1,000 રૂપિયા આપે. લોસ કેટલો થયો? 1,000. લોસ બાય 5,000. ઇન્સ્યોરન્સ કંપની આપે 1,000, એટલે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની ડેબિટ 1,000 ટુ પરચેસ એકાઉન્ટ. આમાં લખવાનું હોય છે ટુ ગુડ્સ બર્ન બાય ફાયર. આપણે લખતા નથી, આપણે શું લખીએ છીએ? ટુ પરચેસ લખીએ છીએ. ના, ઇન્સ્યોરન્સ કંપની એકાઉન્ટ ડેબિટ, લોસ બાય ફાયર એકાઉન્ટ ડેબિટ 1,000, ટુ પરચેસ એકાઉન્ટ 2,000. બે ડેબિટ ને એક ક્રેડિટ. ઓકે, લખો નરેશન. ગુડ્સ બર્ન બાય ફાયર and insurance company pass a claim. And insurance company pass a claim. So next one now. Read the next question now. હા, તો હવે કેટલાનું ગુડ્સ હતું? 500. Sorry, 500 નું goods હતું. કયો ક્વેશ્ચન છે? હા, goods of rupees 500 rain rupees 200 are realized by selling it. ઓકે, હવે 500 નું ગુડ્સ આપણું હતું, એમાંથી 200 રૂપિયા આપણે એને સેલ કરીને આપણે પૈસા મળી ગયા. ઓકે, તો લખો કેશ એકાઉન્ટ ડેબિટ. Cash account debit 200. Loss by rain account debit 300. Loss by rain account debit 300. To purchase account 500. To purchase account 500. Narration. Being goods destroyed by rain. Being goods destroyed by rain and damaged goods sale
at rupees 200 and damaged goods sale at rupees 200. Next. Received as free sample. Goods of rupees 300 received as free sample. Okay. તો free sample પણ મળ્યા છે તો એન્ટ્રી શું આવશે અહીંયા? Yes, no entry. Okay. No entry લખો, નાખી નાખો. સેમ્પલ જ્યારે મળે ત્યારે કોઈ એન્ટ્રી આવે નહીં, પણ સેમ્પલ જ્યારે સેલ કરી ત્યારે એન્ટ્રી આવશે. ઓકે. હા, યસ, નેક્સ્ટ. Was received as free sample, sold for 400 rupees 400. 250 ના ફ્રી સેમ્પલ મળ્યા અને આપણે સોલ્ડ કરે 400 રૂપિયામાં. ઓકે. નો what will entry here? Yes, cash account debit to sales account 400. Okay. Cash account debit to sales account 400. Cash account debit to sales account 400. Narration: being received free sample. Being received free sample. Which is sold in the market. Which is sold in the market. Next one now. The mobile of rupees. હા, તો આપણે 1000 નો ગુડ્સ આપીએ છીએ. ઓકે, અને મોબાઈલ પરચેસ કરીએ છીએ 1500. ઓકે. ઓકે. ટાઈમ પતી જશે.